Hello all, welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the Hindu editorial. All right, okay, let's start with the today's editorial. You can see on board, this one is about not Aadhaar, this one is about APAR. Aadhaar is for a general citizen of India, but APAR is a general student of India. It is about the student. Now, whatever the details we have in Aadhaar, where do I born, like who are my parents, what's my father name, what's my mother name, what's my date of birth, what's my native address, what are my fingerprints, what is my eye, what are my that iris. Each and every detail I have in that Aadhaar. The same way we have here the like an Aadhaar about the student. What is his LKG, UKG? What is his 5th class, 6th class, 10th class? What is his about PG, UG? All the details. What about his curricular activities? He is good at sports. Then what are the achievements in the sports? So like each and every detail is prescribed in this APAR card. But it is not like mandatorily imposed in the education system. That one is said by itself the education ministry of education itself said that it is not mandatory, it's about voluntary. Voluntary means with my own self. If I want, I take, otherwise I just ignore. That's called voluntary, means self, with myself. So that's why here you can see the heading also, a voluntary mandate. Mandate means an order, a judgment, a rule. See, generally we call the word mandatorily, means compulsorily. That's another word. Mandatory is an adjective, mandatorily is an adverb. Mandate is a noun we can take right now. So mandate is nothing but an order. It's an order given by the government. Yeah. So what do we do with that mandate? Yes, what do we do with that mandate? We do just voluntarily follow it. We need to follow voluntarily, but not like mandatorily, not for compulsorily. Voluntary, with our will and wish, we need to follow that, but not compulsorily. That's called the meaning of voluntary, means self, with my own self, not compulsorily. That's what the meaning of voluntary. Voluntary retirement we call, no, generally. Voluntary services, volunteer. Not for the sake of salary. He is working with all his willingness. Not for the sake of salary. Not for the sake of some money. Not for the sake of some remuneration. He is working with his own willingness. Okay, so that we call the word in English volunteer. And here voluntary, an adjective. Volunteer is a common noun. You got it? So that word. So now what is about this voluntary mandate? About what? Here it is given in the prepositional phrase. You can see on is called a preposition. So we call this is prepositional phrase. From here to here you can check that is prepositional phrase. What that is speaking on the APAR student ID. Whatever we have like an Aadhaar card, for the student we have an ID called APAR student ID. It's not Aadhaar ID, it's not APAR ID. Aadhaar is for generally all the citizens in India. But APAR is for only who is reading in the schools, colleges, and who are in the education system. We give to them, that is called APAR ID. Yes, that's what the writer is discussing about today. Why is it not mandatorily mentioned in the education system? What are the defaults? What are the faults we have with this implementation of APAR in the education system? Why the government is not giving the full focused attention on this particular APAR ID? What's the reason behind this? Then why the writer, what is the reason the government has launched this particular ID? What is the motto? Okay, so these all the things we have been given in the editorial. Let's enter the editorial with all full clarity, focusing on the subject and verb agreement clarity. Okay, so let's focus on this. Let us zoom a bit so that we can see clearly. Here we have the
Right. Now let's enter with the passage first line here, starting from here. Okay, let's read. The introduction of an automated permanent academic account registry ID by the Ministry of Education to digitize the academic transcripts of every student aims to ensure a single source of truth for all their records throughout their life in the academic ecosystem in India. See that, full stop. So from there to here, we call one sentence is finished. What is that? One sentence is finished. Now in this sentence, what is the subject and verb agreement? Where is the subject and where is the verb? That you have to focus on. Right? Now let's enter. The subject is here. You can see the introduction. See, this is the subject. What is that introduction? It is given in the of. So what is this of called? Prepositional phrase. Then what is the verb? Introduction singular, no? Then verb also should be singular. Introduction, what is the verb here? Aims to. This is the verb. Introduction singular. Aims is also singular. Introduction, aims. Aims means targets, focuses. What is that focus? See that they have given. To ensure. What is this phrase? To ensure means to give the surety. To ensure what? A single source of truth. A single source of truth. That means whatever the details you want about the education, that too truthfully, not like about some false data. We want the truth about the particular student. For that they have introduced this. What is that? APAR. Yes, that like that we need to understand. So now the introduction aims to ensure what? A single source of truth. For what? For all their records. See, what is this? Again, prepositional phrase. For all their records. What records? Throughout their life. Total, fully life. That means from LKG to, from KG to PG, details. Throughout the life. Where the details? In academic. What is this? In academic ecosystem. Where is this academic ecosystem present in right now? This is right now in India. See, that all are called prepositional phrases. Everything is a preposition. To is a preposition. For is a preposition. Throughout is a preposition. In is a preposition. In is the preposition. So that's why we are calling them prepositional phrases. Closed. Clear? Now, introduction of what they have given? Of an. See that. An means writer is giving the introduction. Of an automated, you see that it's a full form of APAR. A for automated, P for permanent, again A for academic, and A for account, and R for registry. APAR ID, actually the full form is what? APAR ID. Now who is giving this APAR ID? By the Ministry of Education. Who is the Education Minister? Dharmendra Pradhan. You know, because he should be always loyal to the students. So that's why Dharma. His name is also called Dharmendra Pradhan. Like that. So for what purpose? To digitize. To digitize means everything making into the digital, not this physical paper. Right? To digitize the academic transcripts. What is the meaning of transcripts? Transcripts means some sort of records. We call scriptures, right? Some religious scriptures. Just like that. Transcripts means like converted scriptures from physical records to the digital records. That's what we are calling transcript. Means changed data, changed documents. We call like that. So academic transcripts for every student. Of every student. See this. It is also called prepositional phrase. Now, in this entire sentence, we have only one subject, the introduction, and the verb is here aims. That's it. Aim, aimed, aimed, aiming, aim. So here we have the verb is here, singular verb, aims. Because introduction is singular, here we have also verb is aims is also singular. Now both are matching well. Clear? And now let's enter the next line. So linked with Aadhaar. So already this APAR is already linked with Aadhaar. That is also done. So now this part is called some sort of class.
Don't read this part. Just hold it on. Linked with Aadhaar, you can see now, linked with Aadhaar. And the subject is right now here, apar. What is the subject? Apar. What is the verb right now? Is. You see this. Apar is far from the first. Apar is far. Far means very long distance. You cannot reach there. Far, far, farther, farthest, farthermost, we call like this. So, apar is far from the first such step. See that, far from what? Far from the first step. First step, far from the first such step towards a rapid digitization of school records in India. This is what you have to hold on. Rapid means very fast. A rapid digitization of what? Of school records in India. Of school records is a phrase. In India is also a phrase. There we have the word colon. There is a called punctuation mark. Hold it. Now, writer is telling what? Linked with Aadhaar. Now, every detail about the student linked with Aadhaar. That means Apar and Aadhaar both are linked right now. Then what's the writer is speaking? Apar is far from the first such step. This is the first time that Apar is linked with Aadhaar, and this Apar is filled with all the students' data. So now writer is telling what? Such step towards a rapid digitization. Now whatever the government thought, we want to go with the full scale. We want to go with the full speed to digitize all the students' data. Each and every, from KG to PG, who is reading a particular student, the government wants to digitize. But it's not that much easy. It's far. It's far means indirectly what we need to understand. It's very difficult to digitize. It's not that much as easy as we thought. We means government thought. It's far. That means it's very long. It's not that much easy. That's what the writer wants to tell you. Apar is not easy for the first such step towards a rapid digitization of school records in India. So it's not that much easy. Whatever the government thought, whatever the government wants to digitize the students' information, students' details, to make it into digitalization, it's not that much easy. That's what the writer wants to tell with us. So in India, after that we have given the colon. Now the writer wants to tell, since the implementation of the national education policy, so this you have to hold on. Now, in which year we have introduction of NEP 2020? In the year of 20. So in that year, what happened? The implementation. What they have implemented, the union government? The National Education Policy 2020. What happened in that year? Education authorities. Now you see the subject is starting from here. Education authorities. See, this is the subject. Again, one more subject. Education authorities. Authorities means officials. Education authorities means education officials. Verb is called here have pushed. Here, pushed means some sort of encouragement. They have given some encouragement. They have provoked. They have encouraged. Like this, we need to understand. So now we need to understand here, education authorities, education officials have encouraged what? The Unified District Information System. This is another full form the writer wants to give to us. The Unified District Information System for Education Plus. Shortcut we are calling what? UDC Plus. So what is this? In the 2020, in that year, what happened? The education authorities have pushed the Unified District Information System for Education Plus, and see, and is called a conjunction, and the Student Database Management Information System. See this. So these are all
what the writer wants to tell us. In that year of 2020, under national education policy, officials have brought some sort of policies. That's what the writer wants to tell with us. What are those policies? Authorities have pushed UDCA Plus and the Student Database Management Information System in that year. Now, recently what happened? Government bought another scheme. What is that name of the scheme? APAR. So these two schemes under which policy? National Education Policy 2020. But recently they have implemented another policy. What is that? APAR. So these are different from that particular scheme. So both are related to what? To store, to maintain the database of the students. Both are same. The purpose is same. But these schemes are different from that APAR. That's what the writer wants to tell with us. Clear? Let's enter the next line. So now while is called a conjunction joining the two sentences happening at the same time. While these means above said national education policy, that one, plural. These radically novel technocratic overhauls of record keeping are one thing. The blatantly unlawful ways in which they are being pushed on parents and wielded as weapons at the state level are quite another level. See that, full stop. From there to here, one sentence is finished. Yes. Now, in this sentence, what is subject? So, you see that while is the conjunction I said to you already. While is the conjunction joining the two sentences. Clear? Huh. Now, this is the subject plural. Now, the verb is what? Are is the verb. These are one thing. On the one hand, these are called on the one hand. On the other hand, some other things are there. What are those? The writer wants to tell in the next sentence. See that. Now, the subject verb is clear. These are one thing is clear. And the next subject. See, this while is attaching here again. The blatantly unlawful ways. See, this is another subject. Blatantly means what? Generally, cruelly. Blatantly means generally what? Very, very overtly, very openly, very roughly, very rudely, very straightforwardly. That's what the meaning of blatantly. Very openly, without any hidden. Chala bahatanga అని చెప్పడాన్ని blatantly we call the word. So the blatantly unlawful ways is the subject and the verb is what? Here you can see. This is the verb. See, are quite another thing. See, clear now? Unlawful ways is the plural and are is also plural. So the middle parts you have to now hold on. Clear now? So these చూడండి, very important information writer wants to tell with respect to grammar also very importantly they have given very clearly. Yes, we need to focus on them. So these radically novel technocratic overhauls, you see that? Do you observe this? Now what is subject? Overhauls is the noun. Can you see? So let me write clearly for you first of all. So now tell me, what is a noun? Overhauls is the noun. And technocratic, novel technocratic is adjective. And you see that. Noun is qualified by adjective. And adjective is qualified by adverb. See that. Radically, adverb. Now it's clear? Hope you understand, guys. So this is the way to read a sentence. Radically novel. Radically means what? Completely, fully, totally, comprehensively. The meaning comes like this here. So radically novel. Novel means what? Something is new. Something is rejuvenated, resuscitated, resurrected. Like this we need to understand. Clear? So radically new technocratic. Technocratic means some sort of using technology.
Technocratic overhauls. Overhauls means what? Some sort of, see, generally we use in our this word, మన ఇళ్ళల్లో వాడుతూ ఉంటాం. సైకిల్ నా బండిని ఓవర్హాలింగ్కి ఇచ్చాను, సైకిల్ ఓవర్హాల్ చేయించాను. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్. ఓవర్హాల్కి ఇచ్చాను, నేను సైకిల్ ఓవర్హాల్కి ఇచ్చానంట. ఓవర్హాలింగ్ అంటే ఇది కంప్లీట్ రిపేరింగ్. కొత్త పాత టైర్లు ఉంటే కొత్త టైర్లు వేయడము, ఏదైనా కొత్తగా హబ్ అరిగిపోతే కొత్త హబ్ వేయడము, చైన్ కొత్తది వేయడము, కాస్త గ్రీస్ పట్టించడము, ఇంకేమైనా డ్యామేజ్ దాన్ని కొత్తగా దాన్ని రిపేర్ చేయడము. వీ కాల్ దట్ ఓవర్హాలింగ్, అంటే కంప్లీట్ రిపేరింగ్. యా, సో దట్స్ వాట్ ద రెడర్ వాంట్స్ టు టెల్ విత్ us right now. So radically novel technocratic overhauls means repairs of record keeping. What purpose we are using all this? For what purpose? Of record keeping. Record keeping means to store the data or one thing. Now recently National Education Policy under UGC plus student management database, something we read, no? Those the writer wants to discuss about them. What's the purpose of those? To keep the records. The blatantly, see this here also. Ways is called noun, unlawful is called adjective, and blatantly is called adverb. Clear? See how beautiful it is written. Noun is qualified by adjective, adjective is qualified by adverb, adverb is qualified by adverb, adverb is qualified by adverb, adverb is qualified by adverb. Just go on like this. It is a system we have in English. Noun and pronoun are qualified by adjective, adjective is qualified by adverb, adverb is qualified by another adverb, another adverb is qualified by another adverb. Just go on infinite times. We use that is the system we have in English. The same system they have followed, writer followed here. The same system. The same system is followed by writer. So the blatantly unlawful ways, subject, are quite another is the object. Clear? In which writer wants to tell. In which, right, they are being pushed. That means unlawful ways. They are being pushed. Present continuous tense written in the passive voice. Clear, no? They are being pushed on parents. So intentionally these laws are being pushed on parents, and is the conjunction, and wielded means like executing the power, showing the power, adhikaranni chupinchadam in Telugu. Wielded power, we use the complete phrase. Don't wield the power on the poor. పేదవారి పైన నీ జులుం చలాయించకుమా మిత్రమా అని చెప్పడాన్ని wielding the power. Clear? So ఇప్పుడు నేను తెలుగులో మాట్లాడతా, ఓకేనా? రైట్. The blatantly unlawful ways in which they are being pushed on parents, అవి అన్యాయంగా ఆ పేరెంట్స్ పైన రుద్దుతున్నారంట. అండ్ వీల్డెడ్ యాజ్ వెపన్స్, వాటిని ఒక ఆయుధాల్లాగా వాడుకుంటున్నారు. ఎట్ ద స్టేట్ లెవెల్, రాష్ట్ర వాటిని ఒక ఆయుధాల్లాగా వాడుకుంటున్నారు. ఎక్కడ? ఎట్ ద స్టేట్ లెవెల్ ఆర్ క్వైట్ అనదర్ హ్యాండ్. ఒక చేతులనేమో ఏం చేస్తున్నారు? రికార్డ్ కీపింగ్ అంటూ డేటా అంతా తీసుకుంటున్నారు. ఇంకో చోట ఏం చేస్తున్నారు? ఈ అన్లాఫుల్ చట్టయేతరమైనటువంటి ఈ చట్టాలను ఉపయోగించి పేరెంట్స్ని భయపెడుతున్నారంట. క్లియర్? ద నెక్స్ట్ లైన్. సో ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ అపార్. మరి ఇప్పుడు అపార్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద డిస్క్రిప్షన్. డిస్క్రిప్షన్ మీన్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అపార్. You see that? Description of what? Of apar. What is the description of as unlawful? ఇప్పుడు మనం ఏదైతే అపార్ అనేది కూడా కొంచెం చట్టబద్ధంగా లేదు అని మనం అంటున్నామో, ఆ నిర్వచనం కరెక్ట్ లేదు అని మనం అంటున్నామో, the description of apar as unlawful is no mere interpretation. Ego. What is the subject? The description. Excuse me. And what is the verb? You see that? Verb is. Clear? The description is
No mere interpretation. See, mere, what is the meaning of mere? Mere means we call the word only. Keval, matrame. Clear? So the description is not only interpretation. What is the description? Of apar as unlawful. ఇది చట్టబద్ధం మాత్రమే కాదు. మరేంటి చెప్తున్నాడు. You see that? The Education Ministry's website. What is subject? Education Ministry's website. And the verb is here, is. And what is this clear? Adjective. Now what is that? Conjunction. స్వయాన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ యొక్క వెబ్సైట్ చెప్తుంది. ఏమని చెప్తుంది? That the program means ఈ ప్రోగ్రామ్. ఏ ప్రోగ్రామ్? అపార్. వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. చూడండి, ఈజ్ నాట్ ఈజ్ ద అడ్వర్బ్, మ్యాండేటరీ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్. స్వయాన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ యొక్క వెబ్సైట్ చెప్తుంది అపార్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు. మీ స్కూళ్ళల్లో, కాలేజీలలో అపార్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు. మీకు నచ్చితే వాడుకోండి, మీకు నచ్చితే స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి డీటెయిల్స్ తీసుకోండి, లేకపోతే పక్కన పడేయండి, దాని గురించి టెన్షన్ పడకండి, మీ చదువు మీరు చూసుకోండి. స్వయాన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ చెప్తుందంట. ఎక్కడ చెప్తుంది ఈ విషయాలు అంటే ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ యొక్క వెబ్సైట్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయబడి ఉన్నాయి. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు? విత్ నో లా. వాట్ ఈస్ దిస్? విత్ ప్రిపోజిషన్. నౌ దిస్ ఇస్ ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్. విత్ నో లా, ఎలాంటి చట్టం కూడా మ్యాండేటింగ్ ఇట్స్ యూసేజ్. ఈ భారతదేశంలో ఎడ్యుకేషన్ వెబ్సైటే కాదు, ఏ చట్టంలో కూడా అపార్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉపయోగించాలి అన్న విధంగా ఎక్కడా లేదు అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. క్లియర్? And the next one, but is called a conjunction, you know. But is a conjunction. Now what is subject again? Schools and district education administrators. What is subject? Schools and district education administrators. ఇటు పాఠశాలలు కావచ్చు, దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ పాఠశాలలు కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటే చదువులు నడిపిస్తున్నటువంటి వివిధ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంస్థలు కావచ్చు. వర్బ్ చూడండి, డు నాట్ సీమ్ టు బి ఆపరేటింగ్ విత్ ఇన్ దాట్ రియాలిటీ. ఇగో చూడండి, వాట్ ఈస్ ద వర్బ్? డు నాట్ సీమ్. సీమ్ అంటే ఏంది? జస్ట్ లుక్ లైక్ దాట్. ఇట్స్ అ వర్బ్ మోర్ ఓవర్. సీమ్, సీమ్డ్, సీమ్డ్, సీమింగ్, సీమ్స్. సో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి డు నాట్ కూడా ప్లూరల్లో ఇవ్వడం జరిగింది. క్లియర్? సో డు నాట్ సీమ్ టు బి అంటే వాళ్ళు ఇలా కనబడట్లేదంట. ఎలా ఇప్పుడు టు బి అంటే ఏంది? టు ఇన్ఫినిటివ్. ఇలా కనబడట్లేదు. ఎలా కనబడట్లేదు? ఆపరేటింగ్ విత్ ఇన్ దట్ రియాలిటీ. ఆపరేటింగ్ విత్ ఇన్ దట్ రియాలిటీ అంటే ఏ వెబ్సైట్ కానీ, ఏ చట్టం కానీ అపార్ని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని క్లియర్గా చెప్తున్నాయి. మరి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? స్కూల్స్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కానీ కొంచెం అతిపోకడ చూపిస్తున్నారు అందని ఒక మీనింగ్ అక్కడ. సో డు నాట్ సీమ్ టు బి, వాళ్ళు ఇలా కనబడట్లేదంట. ఎలా కనబడట్లేదు? ఆపరేటింగ్ విత్ ఇన్ దట్ రియాలిటీ. మరి ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు అని చెప్పినప్పుడు కామ్గా ఉండొచ్చు కదా. వీళ్ళు కావాలనే కొంచెం అత్యుత్సాహం కనబరుస్తున్నారు. వివిధ పాఠశాలలు కావచ్చు, వివిధ ఎడ్యుకేషన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళు కాస్త అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించి స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాను లాగుతున్నారు అని దాని యొక్క మీనింగ్ అక్కడ. మరి ఏమంటాడని నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్లో చూద్దాం. ఓకేనా? లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్. యు సీ దిస్ ఇస్ ద ప్యాసేజ్, వీ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్. సో something is missed here. Yeah. So example ఇస్తున్నాడు. మరి ఎక్కడైనా ఎవరైనా అత్యుత్సాహం ప్రదర్శిస్తున్నారా విత్ ఇన్ దట్ రియాలిటీ? దే డు నాట్ సీమ్ టు బి ఫాలోయింగ్ విత్ ఇన్ దట్ రియాలిటీ అన్నాడు కదా. మరి ఎవరైనా అత్యుత్సాహం ప్రదర్శిస్తున్నారా అని చెప్తున్నాడు. చూద్దాం. లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ కర్ణాటక. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఇన్ అంటే ప్రిపోజిషన్. ఇది మొత్తం కూడా ఏం చెప్పాలి? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఇటు ఉత్తరప్రదేశ్లో, ఇక్కడ కర్ణాటకలో సబ్జెక్ట్ చూడండి. స్కూల్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? స్కూల్స్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యావ్ బీన్ గివెన్. యాక్టివా ప్యాసివా? ప్యాసివ్. హ్యావ్ బీన్ గివెన్ అండ్ అనాంబిగ్వస్ టార్గెట్. అనాంబిగ్వస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? నో అంబిగ్యూటీ అంటే ఎక్దమ్ క్లియర్. చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి.
మామూలుగా మనకు కొన్ని పదాలు ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో. యాంబి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎరడు, బోత్. నౌ ambiguous means we can't say which one is correct or not from both two. From both the two, which one is right or wrong, we can't say. That's called ambiguity, unclear. మరి దీన్ని నెగిటివ్ ఇప్పుడు ఇది నెగిటివ్ కదా, అన్క్లియర్ కదా. ambiguous అంటే అన్క్లియర్ కదా. మరి అనాంబిగ్యూస్ అంటే రైట్. ఇప్పుడు అన్క్లియర్లో ఆల్రెడీ అన్ను ఉంది, మళ్ళీ అన్ను పెట్టాను, సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుద్ది? పాజిటివ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అనాంబిగ్యూస్ అంటే మీనింగ్ ఏం తీసుకోవచ్చు? క్లియర్. అనాంబిగ్యూస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? క్లియర్. షల్ వి సే? ఎస్, వి కెన్ సే. ఈక్వివోకల్ అన్క్లియర్, అన్ఈక్వివోకల్ క్లియర్. ఎన్కంబర్డ్ అన్క్లియర్, అన్ఎన్కంబర్డ్ క్లియర్. ఇక్కడ 3 పదాలు ఉంటాయి మొత్తంగా మనకి. ambiguous unclear, unambiguous clear, equivocal unclear, unequivocal clear, encumbered unclear, unencumbered clear. So unclear, clear, totally how many words? 4 into 2, 8 words. The same context is giving here. So that's why we can say schools have been given an unambiguous target. That means ekdam clear target ఇవ్వబడ్డాయంట schools. ఇక్కడ కర్ణాటకలో కానీ అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్లలో వాళ్ళకు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారంట. ఏమని చూడండి, 100% సాచురేషన్ రేట్ వి వాంట్. వాళ్ళకి ఏం కావాలంట? 100% సాచురేషన్ జరగాల్సిందే. ఇక్కడ సాచురేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ద హైయెస్ట్ లిమిట్, ద హైయెస్ట్ టార్గెట్ దే వాంట్ టు అచీవ్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద క్లారిటీ. అంటే 100% మేము చెప్పినటువంటివి మీరు స్కూళ్ళల్లో పాటించాల్సిందే. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అపార్. అపార్ అంటే ఏదో మీకు వాల్యూంటరీ కాదు, అది మేము చెప్పినట్టు చేయాల్సినటువంటి పని అని ఇప్పుడు ఇటు కర్ణాటకలో అటు ఉత్తరప్రదేశ్లో స్కూళ్ళకు చెప్పారంట. స్కూళ్ళు భయపడకుండా ఫాలో అవుతున్నాయి ఇండైరెక్ట్గా. ఆర్ కంప్లీట్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. అయినా మీ స్కూళ్ళల్లో ఎంతమంది అయితే చదువుతున్నారో వాళ్ళందరూ డీటెయిల్స్ కూడా ఖచ్చితంగా అపార్లో ఎన్రోల్మెంట్ కావాల్సిందే అని అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కూళ్ళకు స్ట్రిక్ట్ ఆ యొక్క రూల్స్ వెళ్ళిపోయాయి, ఆర్డర్స్ వెళ్ళిపోయాయి. నో, ఇట్స్ నాట్ వాల్యూంటరీ, ఇట్స్ వాట్ ఇన్వాల్యూంటరీ. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అపార్ క్లియర్లీ అని వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది ఇటు కర్ణాటక అటు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి స్కూళ్ళకి. క్లియర్. సో ఇన్ దెయిర్ ఫర్వర్ టు అటైన్ దిస్ టార్గెట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఫ్రేజ్ కదా, ఇన్ అంటే ప్రిపోజిషన్ కదా ఇక్కడ నుంచి. ఇన్ దెయిర్ ఫర్వర్ టు అటైన్ దిస్ టార్గెట్. ఇప్పుడు దెయిర్ ఫర్వర్ అంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క అధికారులు, ఆ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళు, అపార్ తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళు. ఫర్వర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆ యొక్క జిల్, ప్యాషన్. మనం అంటాం కదా ఫర్వ్ అంటే చాలండి. ఇంగ్లీష్లో వెరెవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద వర్డ్ ఫర్వ్, ఫర్వ్ మీన్స్ బాయిల్, సలసల మసలడం. Fervid writers, fervid poet, effervescent, ఇలా fervid, fervor, effervescent. Very important spelling. I think you heard of this spelling. Effervescent, E-S-C-E-N-T. Effervescent means to become the state of boiling, to become the state of like, very passionate, very zealot, very focused, determined అని చెప్పడాన్ని ఫర్విడ్ అని మనం చెప్తా ఉంటాం ఇంగ్లీష్లో. అక్కడ ఫర్వ్ అంటే గుర్తుపెట్టేసుకోండి, సలసల మసలడం, బాయిలింగ్ అన్నట్టు తనకు తాను. సో అదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ. రైటర్ ఏమంటున్నాడు? ఇన్ దెయిర్ ఫర్వర్ మీన్స్ ఇన్ దెయిర్ జీల్, ప్యాషన్, టు అటైన్ దిస్ టార్గెట్. ఏ టార్గెట్? పైన చెప్పినటువంటి స్కూళ్ళల్లో అందరూ కూడా ఎన్రోల్ అవ్వాలనే ఆ టార్గెట్. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ చెప్పండి. స్కూల్స్, కర్ణాటకలో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఆ స్కూల్స్. వర్బ్ చెప్పండి. హ్యావ్ వార్న్డ్, ఆల్రెడీ స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చేసారంట. ఎవరికి? పేరెంట్స్కి. చూడండి, వార్న్ ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్ తీసుకుంటుంది. వార్న్డ్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఇగో ఇది మనం ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. వార్న్డ్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్సెస్.
సో స్కూళ్ళ యాజమాన్యాలు ఆల్రెడీ పేరెంట్స్కి చెప్పాయంట, మీరు ఒకవేళ మీ పిల్లోడిని కనుక అపార్లో కనుక రిజిస్టర్ చేసుకోకపోతే దాని నుంచి పరిణామాలు తప్పవు, వార్న్డ్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్సెస్, రిపర్కషన్స్ అని పేరెంట్స్కి భయపెట్టించారంట. ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ నాన్ ఎన్రోల్మెంట్, ఒకవేళ కనుక మీ పిల్లోడిని కనుక ఈ యొక్క అపార్లో కనుక రిజిస్టర్ చేయకపోతే దానివల్ల వచ్చేటువంటి పర్యవసానాలకు మీరు సిద్ధంగా ఉండండి అని ఆ స్కూల్లో ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులకు చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అండ్ ఇంకేం చెప్పారు, అండ్ ఈస్ ద కంజంక్షన్ యునో. ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ చూడండి ఇక్కడ, అండ్ స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ అథారిటీస్, ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ అధికారులు, వర్బ్ చూడండి, హ్యావ్ రాటిల్డ్ దిస్ సైబర్స్. ఇగో ఇది కంప్లీట్గా ఫ్రేజ్గా తీసుకోవాలి. రాటిల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా భయపెట్టడం. ఎలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి, సింపుల్గా మనకు ఎలుక, ర్యాట్ అంటే ఎలుక కదా. సడన్గా మనం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కూర్చున్న చోట నిద్రపోయేటప్పుడు సంథింగ్ వేర్ వీఆర్ సిట్టింగ్, సడన్గా 2 ఎలుకలు వచ్చినాయి అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది, మనకు భయం వేస్తుంది. దాన్ని తీసుకొని ఆడుకుంటాం చేతిలో, భయపడతాం మనం. వి అఫ్రేడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ దెమ్. సో అట్లా రాటిల్డ్ దేర్ సైబర్స్ అంటే భయపెట్టడం, ఇంటిమిడేట్ సమ్వన్, అలార్మింగ్ దెమ్, భయపెట్టడాన్ని ఏమంటామంటే రాటిల్డ్ వన్ సైబర్స్. యాక్చువల్గా సైబర్స్ అంటే కత్తులు. ఇప్పుడు ఎవడన్నా కత్తి పట్టుకొని మన దగ్గర ఇట్లా అనుకుంటూ వచ్చిండు అనుకో, భయపడ్డామా? జస్ట్ లైక్ దాట్, అలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. రాటిల్డ్ వన్స్ సైబర్స్ అంటే టు ఇంటిమిడేట్ సమ్వన్, టు ఫ్రైటన్ సమ్వన్, టు అలార్మ్ సమ్వన్. Like that you need to understand, okay? So education authorities have frightened cybers at religious minority institutions. ఇది ఎందుకు పట్టుకొచ్చిండో అర్థం కాలేదు. రిలీజియస్ మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర ఎక్కడ భయపెట్టారు వీళ్ళు, నాకు అర్థం కాలేదు. ఇట్స్ రిలీజియస్ మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ సంస్థల దగ్గర కూడా వాళ్ళు భయపెట్టారంట. అండ్ ఈవెన్ అంతేకాకుండా, అండ్ ఈవెన్ అంటే ఇన్ అడిషన్ టు ఎట్ ఫెల్లో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, అంటే వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి పిల్లలు ఉంటారు కదా, ఒకవేళ వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోకపోయినా వారిని కూడా భయపెట్టారంట ఈ ఎడ్యుకేషన్ అధికారులు. ఇంకా అలీజింగ్ అంటే ఇది జెరెండియల్ ఫ్రేజ్ అంటాం. అలీజింగ్ అంటే ఆరోపిస్తున్నారు. ఏమని ఆరోపిస్తున్నారంట, అలీజింగ్ అ మిస్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ డేటా బిట్వీన్ అపార్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్. ఈ ఉత్తరప్రదేశ్, కర్ణాటక లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఎడ్యుకేషన్ అధికారులు ఏమని ఆరోపణ చేస్తున్నారంటే, ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్కి మరియు అపార్లో వచ్చినటువంటి ఎన్రోల్మెంట్ డేటాకి మిస్ మ్యాచ్ ఉంది అన్న విషయం కూడా వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారంట. అలీజింగ్ అంటే ఆరోపించడం, అక్యూజింగ్ సమ్వన్, బ్లేమింగ్ సమ్వన్. మీరు తప్పుడు లెక్కలు చేస్తున్నారు, మీ స్కూల్ యొక్క లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం మేము అని చెప్పేసి వీళ్ళు వాళ్ళని భయపెట్టిస్తున్నారంట. ఇగో ఇలాంటి పనులకు వాళ్ళు తెరలేపుతున్నారు ఎడ్యుకేషన్ అథారిటీస్ అని రైటర్ చెప్తున్నాడు వివిధ రకాలుగా ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ క్లియర్. ఈ సెంటెన్స్లో మొత్తం సబ్జెక్ట్ మనం తీసుకుంటే ఏం తీసుకోవచ్చు? ఎస్, ఇక్కడ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది సెంటెన్స్ అంటే, ఇప్పుడు స్కూల్స్ అనే సబ్జెక్టు, వర్బ్ వచ్చేసి హ్యావ్ వార్న్డ్ పేరెంట్స్, అది ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం. ఇంకొక సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ అథారిటీస్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ హ్యావ్ రాటిల్డ్ దేర్ సైబర్స్, అది ఇంకొక సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్గా తీసుకుంటాం. క్లియర్. అది నెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ టైం. సో ఇన్ ద ఇనిషియల్ డేస్ ఆఫ్ వాట్, ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకుంటాం ఇక్కడ, ఇన్ ద ఇనిషియల్ డేస్, ఇది ఫ్రేజ్ అండి. అంటే ఈ అపార్ తీసుకొచ్చినటువంటి మొదటి రోజుల్లో అందనే ఒక మీనింగ్. ఇనిషియల్ డేస్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాస్ నౌ బీన్ రీక్రిస్టియన్డ్. చూడండి ఇక్కడ ఈ ఆఫ్ వరకు కూడా మనం ఫ్రేజ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇది వాట్ తీసుకుంటాం, వర్బ్ వచ్చేసి ఇది తీసుకుంటాం. వాట్ హ్యాస్ నౌ బీన్ క్రిస్టియన్డ్. క్రిస్టియన్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రీనేమ్డ్, రిన్యూవ్డ్, రెజ్యూమ్డ్, రీస్టార్టెడ్, ఇలా మనం తీసుకుంటాం. క్లియర్. సో ఎలా తీసుకోవాలి, వాట్ హ్యాస్ నౌ బీన్ రీక్రిస్టియన్డ్, దట్ మీన్స్ వాట్ హ్యాస్ నౌ బీన్ రీనేమ్డ్, వాట్ హ్యాస్ నౌ బీన్ రిన్యూవ్డ్, వాట్ హ్యాస్ నౌ బీన్ రెజ్యూమ్డ్. మళ్ళీ కొత్తగా మొదలు. ఇప్పుడు అపార్ అనేది పట్టుకొచ్చారు కదా అప్పట్లో. సో అపార్ తీసేసి ఏం పెట్టారంట పేరు, ఇగో చెప్తున్నాడు. ఏం పేరు పెట్టారు సార్ అంటే, ఇగో డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ షార్ట్కట్. ఏం పేరు పెట్టారు బాబు, డిజిటల్ పబ్లిక్
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని ఒక పేరు పట్టుకొచ్చారట. మొదట్లో ఏం పేరు ఉండేది? మొదట్లో ఏమని పేరు పిలిచేవాళ్ళంట? అంటే ఈ అపారు రాకముందు మొదటగా దానికి ఒక పేరు పెట్టారు. ఏం పేరు పెట్టారు? డిపిఐ, డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనే పేరును పెట్టుకొని తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు అపార్ అనే కొత్త పేరు పట్టుకొచ్చారు. గంతే, తేడా ఏం లేదు, రెండు ఒకటే. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ద గవర్నమెంట్, ఈ ప్రభుత్వం, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం. వర్బ్ చూడండి అమ్మా, హ్యాడ్ సిమిలర్లీ బీన్. ద గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ బీన్ అంటే అప్పట్లో, సిమిలర్లీ అంటే జస్ట్ లైక్ దట్, ఇదే విధంగా, సేమ్ మేనర్. ఆల్ టూ కీన్, చూడండి, ఆల్ టూ కీన్ టు ప్రాపగేట్. ఇక్కడ టు కీన్ అంటాం కదా మనం, కీన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం కదా, జస్ట్ లైక్ షోయింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్. The government had been too keen to propagate Aadhaar. Propagate means to spread out, to spread across the states, to spread across the country. That's what propagating. గవర్నమెంట్ అప్పట్లో ఏం ప్రాపగేట్ చేసింది అంటే ఎక్కువ శ్రద్ధ కనబరిచింది అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. అర్థమైందా? ద గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ బీన్ అంటే అప్పట్లో, ఇప్పుడు కాదండి. హ్యాస్ బీన్ అంటే ఇప్పుడు, హ్యావ్ బీన్ అంటే ఇప్పుడు, హ్యాడ్ బీన్ అంటే జబ్బి, ఇప్పుడు కాదు, అప్పట్లో. ద గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ బీన్ ఆల్ టూ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ప్రొపగేట్ ఆధార్. అప్పట్లో పెద్ద ఎత్తున గవర్నమెంటు పెద్ద ఎత్తున శ్రద్ధ చూపింది. దేనికి? ఆధార్ని అందరికీ చేర్చడంలో. అప్పట్లో ఆధార్ కూడా ఎవరు ఇష్టం లేకుండే ఆధార్ తీసుకోవడానికి. అలాంటి సమయంలో ప్రభుత్వము శ్రద్ధ కనబరిచి అందరికీ ఆధార్ రావాలనే ఉద్దేశంతో అందరికీ ఆధార్ చేరివేసింది అప్పట్లో ప్రభుత్వం. అండ్ సర్వీసెస్ సచాస్, ఇంకో కొన్ని సర్వీసెస్ని కూడా అందించడం జరిగిందంట. ఏంటా సర్వీసెస్? సర్వీసెస్ సచాస్, ఏంటా సర్వీసెస్ తీసుకెళ్ళింది గవర్నమెంట్ అంటే డిజి యాత్ర. డిజి యాత్ర ఎందుకు? టు ఎవరికి? టు అన్సస్పెక్టింగ్ పబ్లిక్. అన్సస్పెక్టింగ్ అంటే వితౌట్ ఎనీ సస్పిషన్, డౌట్ లేనటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి తొందరగా తీసుకెళ్ళింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు డౌట్లు అడగారు కదా, ఇది ఎందుకు అది ఎందుకు అనగా డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తారు ఫటాఫట్. సో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి డిజి యాత్ర అనే సర్వీసెస్ని తొందరగా తీసుకెళ్ళింది. అన్సస్పెక్టింగ్ అనేది మధ్యలో ఇచ్చిండు. అండ్ టూ ఆఫెన్ నాన్ కన్సెంటింగ్. నాన్ కన్సెంటింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? చూడండి, కన్సెంటింగ్ అంటే యాక్సెప్టింగ్ వెరీ ఈజీలీ, నాన్ కన్సెంటింగ్ మీన్స్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ వెరీ ఈజీలీ. సో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి తొందరగా తీసుకెళ్ళిందంట ఈ యొక్క డేటాని ప్రభుత్వం. అచీవింగ్ సచ్ బ్రాడ్ కవరేజ్, ఇవల్ల అచీవింగ్ సచ్ బ్రాడ్ కవరేజ్, బ్రాడ్ మీన్స్ వెరీ హ్యూజ్, వెరీ బిగ్, పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ ఆధార్ అనేది అందరి దేశంలో పెద్ద ఎత్తున కవరేజ్లో ఉంది. దట్ అ ఫార్మల్ మ్యాండేట్, ఇంకా రైటర్ ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ, దట్ అ ఫార్మల్ మ్యాండేట్ లాటర్ బికమ్స్ అ ఫెయిట్ అకంప్లీ. ఇప్పుడు చూడండి, అప్పట్లో మామూలుగా ఎవరికి ఇష్టం లేకుండా, ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, అందరి దగ్గరికి ఆధార్ కార్డ్ అనేది తీసుకెళ్ళింది. అప్పుడు ఏమనుకున్నారు, మామూలుగా ఏదో కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తే అయిపోద్ది, ఏదో ఆధార్ కార్డులో జాయిన్ అవ్వాలంటే 5 to 5 + 10 ఫింగర్ ప్రింట్స్, ఐరిస్ ఇచ్చి అందులో జాయిన్ అయ్యారు, నామకే వాస్తుగా మామూలుగా. సో లాటర్ తర్వాత అది ఏమైంది, ఆ ఆధార్ అనే డీటెయిల్స్ ఏమైంది, లాటర్ బికమ్స్, ఇలా తయారైందంట. ఎలా తయారైంది చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. అ ఫెయిట్ అకంప్లీ, ఇది ఒక ఫ్రేజ్ అండి. అ ఫెయిట్, చూడండి మామూలుగా కొన్ని ఫ్రేజెస్ ఇలా రాస్తాడు అప్పుడప్పుడు, మీరు దానిలో ఉన్నటువంటి లూప్ హోల్ బయట పట్టుకొని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మామూలుగా అకంప్లీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అకంప్లీష్ ద టాస్క్. ఎస్ సార్, ఐ అకంప్లీష్డ్ మై టాస్క్, నా పని పూర్తి చేశా అంటాం కదా, అదే పదం ఇక్కడ. ఫెయిట్ అకంప్లీ అంటే అకంప్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్. గుర్తుపెట్టేసుకోండి, ఇక్కడ ఫెయిట్ అంటే ఫ్యాక్ట్ అండి. ఫెయిట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫ్యాక్ట్ అండి, నిజాము. చూడండి, సో లాటర్ బికమ్స్ అన్ అకంప్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్. ఇవాళ చూస్తే ఆధార్ అనేది ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఒక డేటా బ్యాంక్గా మారిపోయింది. ఇవాళ ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలన్నా, ఒక ఏదైనా ఒక యాప్ లాగిన్ అవ్వాలన్నా కూడా ఆధార్తో లింక్ చేస్తున్నారు.
ఫస్ట్లో ఎవరు ఒప్పుకోలేదు. ఆధార్ అందులో లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి, అందులో అది వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం వాటిల్లుతుందని పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు రాస్తారోకలు చేసిన వాళ్ళు. కానీ లాటర్ ఇట్ బికమ్స్ అన్ అకంప్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్. ఒక పూర్తి సమాహారమైనటువంటి ఒక నిజంగా మారిపోయింది వాళ్ళ ఆధార్. అలానే ఇది కూడా మారిపోద్దని రెటర్ యొక్క ఉద్దేశం. దట్స్ ఆల్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఓకే, క్లియర్. లెట్స్ ఎండ్. సో ఆల్ టు ఫెమిలియర్ ఇష్యూస్. ఫెమిలియర్ అంటే అందరికీ తెలిసినటువంటి సమస్యలు. ఆల్ టు ఫెమిలియర్ ఇష్యూస్ సచ్ యాస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్ టు ఫెమిలియర్ ఇష్యూస్ అనేది ప్లూరల్ కదా, అందరికీ తెలిసిన సమస్యలు. వర్బ్ చూడండి, ఇగో ఇది వర్బ్. have emerged, have also emerged. Emerged means just ऊबर के सामने आना, ముందుకు రావడం. emerged అంటే బయటికి రావడం. సో all too familiar issues have also emerged. అందరికీ తెలిసినటువంటి సమస్యలు కూడా ముందుకొచ్చాయి ఈ ఆధార్ వల్ల. ఏమిటా ఇష్యూస్? ఇగో మధ్యలో చదవండి. సచ్ యాస్, అవి ఏంటంటే సచ్ యాస్ నేమ్ మిస్ మ్యాచెస్, ఒకరి పేరు బదులు ఇంకొకరి పేరు వాడడము, లీడింగ్ టు ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్, దీనివల్ల ఆ ఎన్రోల్మెంట్ కాలేకపోయారు ఆధార్లో. సో ఇలా ఎన్నో రకాల సమస్యలు అప్పుడు మనం ఫేస్ చేసాం. అలాంటిదే సేమ్ ఇప్పుడు ఒకటి అపారాన్ని పట్టుకొచ్చారు, ఇందులో కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి అని రైటర్ చెప్తున్నటువంటి ఒక ఇంటెన్షన్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. క్లియర్? నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. నౌ లెట్స్ రీడ్ దిస్ లైన్ క్లియర్లీ. రైట్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ఇట్. జనరల్గా రైటర్ ఇస్ గివింగ్ ద క్లారిటీ. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా అవసరం. ఏంటది? ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్ టు బి ద బెడ్ రాక్ ఆఫ్ ఎనీ డిపిఐ. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు రైటర్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్. కన్సెంట్ అంటే ఏంది? యాక్సెప్టెన్స్, అగ్రిమెంట్, ఒప్పందం. అందరికీ చెప్పి, ఇగో బాబు నేను ఇది తీసుకొస్తున్నా, మీకు ఓకేనా, మీకు ఓకేనా, మీకు ఓకేనా. వాళ్ళు ఓకే అంటే ఓకే, లేదు అంటే తీసిపడేయాలి. ఇది ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా అవసరం. ఆఫ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్ టు బి, ఉండబోతుంది. ఎలా ఉండబోతుంది? టు బి ద బెడ్ రాక్ ఆఫ్ ఎనీ డిపిఐ. బెడ్ రాక్ అంటే దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. బెడ్ రాక్ అంటే ద బేసిస్, ద బేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ డిపిఐ. ఇంతకుముందు చూసాము డిపిఐ అంటే ఏంటి? డిజిటల్. వాట్ ఈస్ ద డిపిఐ? ఇగో డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఏ డిపిఐ కైనా కూడా ఏది ప్రామాణికం అంటే ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్. ప్రజలకు ఇన్ఫార్మ్ చేసి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, ఎస్ ఆ నో అని చెప్పేదాన్ని ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్ అంటాం. దట్స్ అ బెడ్ రాక్ ఆఫ్ ఎనీ డిపిఐ. డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఏది ప్రామాణికం అంటే, ఏది బెడ్ రాక్ అంటే ఎస్, ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్ అనేది బెడ్ రాక్ అని చెప్తున్నాడు. లేకపోతే ఎల్స్ అంటే అదర్వైజ్. సో ఇలా చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఇలా చేయకపోతే ఏమవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ రిస్క్స్. ఇప్పుడు జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇట్ అంటే సబ్జెక్టు, రిస్క్స్. ఇది ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. దేన్ని ప్రమాదంలో పడేస్తుంది? బీయింగ్ మ్యాండేటెడ్. బీయింగ్ మ్యాండేటెడ్. ఇక్కడ డిఫాక్టో అన్నాడు, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. డిఫాక్టో అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్, ఇన్ రియాలిటీ. చూడండి, కొత్త కొత్త ఫ్రేజులు వాడుతున్నాడు. ఇంతకుముందు ఏం వాడాడు ఫ్రేజు? ఫెయిట్ అకంప్లీ అంటే అకంప్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్. ఇదేంటి? డిఫాక్టో అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్. చూడండి, వాస్తవంగా, ఇన్ రియాలిటీ, ఓబియస్లీ అంటాం కదా, దట్స్ వాట్ డిఫాక్టో. చూడండి, కొత్త కొత్త ఫ్రేజ్లు వాడుతున్నాడు. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఏమంటున్నాడు? ఇట్ రిస్క్స్ బీయింగ్ మ్యాండేటెడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్. ఖచ్చితం అంటే బీయింగ్ మ్యాండేటెడ్ అంటే ప్రజల యొక్క సమ్మతం లేకుండా ఏదో ప్రభుత్వం దుందుడుకు పోకడగా ప్రజల మీద రుద్దాలనే ఒక కాన్సెప్ట్తో తీసుకొచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా దానివల్ల ప్రమాదాలు ఉంటాయి. ఇట్ రిస్క్స్ బీయింగ్ మ్యాండేటెడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్. ఇన్ రియాలిటీగా మీరు ఏదో రుద్దాలని ప్రయత్నం చేస్తే దానివల్ల ప్రమాదాలు వస్తాయి తప్ప మరేమీ కాదు. ఇట్స్ రియల్ అని రైటర్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, కలెక్టింగ్ అండ్ డిజిటైజింగ్ దిస్ డేటా. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? కలెక్టింగ్ అండ్ digitizing this data, subject. And what's the verb? Should be. Should be. ఇగో ఇది verb. Should be అంటే ఇలా ఉండబోతుంది. ఎలా ఉండబోతుంది? అలార్మింగ్. అలార్మింగ్ అంటే
అపాలింగ్, ఫ్రైటనింగ్, ఫియర్ఫుల్, డేంజరస్, పెరిలస్. గజగజ వనకడాన్ని ఏమంటామంటే అలార్మింగ్ అంటాం. సో కలెక్టింగ్ అండ్ డిజిటైజింగ్ దిస్ డేటా, ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఏదైతే అపార్లో చేర్చడానికి కలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని డిజిటైజ్ చేస్తున్నారుగా డేటా, అది ఎలా ఉండబోతుందంట, షుడ్ బి ఇలా ఉండబోతుంది. ఎలా ఉండబోతుంది? అలార్మింగ్. అలార్మింగ్ అంటే భయపెడుతుంది, గజగజ వణుకుతున్నారు. ఎప్పుడు? ఇగో వెన్ అంటే ఏంటి? సారీ, వెన్ ఇప్పుడు. ఎప్పుడు? ద డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2023 హ్యాస్ యెట్ టు టేక్ ఎఫెక్ట్. అది ఇంకా అమల్లోకి రానుందంట. ఇది అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు అది భయపెడుతుందంట. ఇప్పుడు ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? ద డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2023. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ యెట్ టు టేక్ ఎఫెక్ట్. ఇంకా అది అమల్లోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందట. అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ కలెక్టింగ్ అండ్ డిజిటైజింగ్ ద డేటా అనేది భయపెడుతుంది. దాని మధ్యలో ఏమి ఇచ్చాడు? హైఫన్ స్పాట్ ఇచ్చాడు, మీరు గమనించండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. దట్స్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్ యూ అబౌట్ దిస్ డేటా. వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్? విత్ టాల్ క్లెయిమ్స్. టాల్ క్లెయిమ్స్ అంటే ఏం లేదు, పొడవైనటువంటి వాదనలు, పెద్ద పెద్ద మాటలు. విత్ టాల్ క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అండ్ కన్వీనియన్స్. ఒకటి భద్రత మరియు దాన్ని జాగ్రత్తగా దాచాల్సినటువంటి అవసరంలో ఇది చాలా భయపెడుతుంది అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. అది భద్రపరచాలి, మరి అంత ఈజీ కాదు. అండ్ కన్వీనియన్స్, దాన్ని తగ్గట్టుగా మనం దాన్ని సెట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది, అది కూడా అంత ఈజీ కాదు. సో ఇవన్నీ చూస్తే కలెక్టింగ్ అండ్ డిజిటైజింగ్ దిస్ డేటా ఈజ్ రియల్లీ షుడ్ బి అలార్మింగ్. when the digital personal data protection act 2023 has yet to take effect. ఇంకా అమల్లోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వచ్చినప్పుడు ఇది భయపెడుతుంది, ఖచ్చితంగా బాధపడకండి మిత్రమా అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ, మరీ ముఖ్యంగా మనం తీసుకుంటే సబ్జెక్ట్ చూడండి మళ్ళీ. ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? ఎస్, హ్యాస్ రూల్డ్. రూల్డ్ అంటే గివెన్ ద జడ్జ్మెంట్, తీర్పిచ్చింది. ఇన్ ఇట్స్ రైట్ టు ప్రైవసీ జడ్జ్మెంట్. ఈ వ్యక్తిగత సమాచారానికి సంబంధించినటువంటి తీర్పు సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే ఇచ్చిందో, రైట్ టు ప్రైవసీ జడ్జ్మెంట్ ఏదైతే ఇచ్చిందో, ఆ తీర్పులో ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ రూల్డ్ అంటే హ్యాస్ గివెన్ ద జడ్జ్మెంట్, తీర్పిచ్చింది. ఏం తీర్పిచ్చింది అంటే చూడండి, దట్. ఏం తీర్పిచ్చింది అంటే దట్ ఆధార్, చూడండి, ఆధార్ కెనాట్ బి మ్యాండేటెడ్. మ్యాండేటెడ్ అంటే మేడ్ కంపల్సరీ. cannot be mandated for public for basic education. స్వయాన సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందట ఏమని? ఆధార్ని అడ్డంగా పెట్టుకొని మీరు ఎడ్యుకేషన్లోకి వెళ్ళకండి, దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అని స్వయాన సుప్రీంకోర్టే చెప్పింది తన యొక్క జడ్జిమెంట్లో. ఈ ఆధార్ కార్డుకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆధార్ కెనాట్ బి మ్యాండేటెడ్ ఫర్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్. బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్లో ఆధార్ కార్డుని చేర్చకండి, ఇది వేరు అది వేరు అని రైటర్గా డైరెక్ట్గా సూటిగా సుప్రీంకోర్టే సమాధానం చెప్పింది అని రైటర్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ అపార్. ఇప్పుడు మరి అపార్ గురించి మాట్లాడితే ఇది స్టూడెంట్కి సంబంధించింది. వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్ అండ్ ఆల్ డిస్గైజ్డ్ ప్రాక్సీ. చూడండి, డిస్గైజ్డ్ అంటే ఏంది? మారువేషం, రైట్? చీటింగ్, డిసీవింగ్. ఈజ్ అన్ ఇల్ డిస్గైజ్డ్ ప్రాక్సీ. ప్రాక్సీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మనం అంటాం కదా ప్రాక్సీ సర్వర్, లైక్ ఏ హెల్పర్, లైక్ ఏ కాపియర్. సో అపార్ ఈజ్ అన్ ఇల్ డిస్గైజ్డ్ ప్రాక్సీ, నాట్ వెల్ డిస్గైజ్డ్ ప్రాక్సీ. బాగా పథకం వేసినటువంటిది కాదు, చాలా దారుణంగా తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ పథకం అపార్ అంతే మీనింగ్. సో అది ఏం చేస్తుంది? ఈ ప్రాక్సీ ఏం చేస్తుంది చెప్తున్నాడు. దట్ స్టీర్స్. స్టీర్స్ అంటే దట్ టేక్స్ అహెడ్, ముందు తీసుకెళ్తుంది. దట్ స్టీర్స్ క్లియర్, ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది. ఏ విషయాన్ని? ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బట్ నాట్ ద స్పిరిట్. ఏదో మాటల వరసకు ఓకే కానీ ఈ యొక్క అపార్లో ఆ స్పిరిట్, అసలు దాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రధాన అంశం, స్పిరిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇక్కడ? ద రియల్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్, అది లేదంట. ఏదో టెక్స్ట్ రాసి పెట్టారు, అపార్ ఎందుకు తీసుకొస్తున్నాం,
స్టూడెంట్కి ఉపయోగపడాలి, స్టూడెంట్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఉండాలి, స్టూడెంట్ రేపు పొద్దున ఏదైనా జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఉండాలి, సర్టిఫికెట్లు పట్టుకొని పోతాం ఇక్కడ అక్కడ పోవచ్చు, దానివల్ల స్టూడెంట్ జాబులు కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఏదో మాటల వరుసకే తీసుకొచ్చారు కానీ అందులో నిజంగా ఆ స్పిరిట్, ఆ సోల్ లేదంట. ఏదో నామకే వాస్త్ బస్ ఏ ఆఫ్ ద జడ్జిమెంట్, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఏదైతే ఉందో ఆ తీర్పు ప్రకారంగా ఏదో నామకే వాస్తు, మాటల వరుసకే ఉంది తప్ప అందులో నిజమైన స్పిరిట్ లేదంట. అసలు అపారు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అనే విధానం అక్కడ కనబడలేదు. ఇది రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్, ఇప్పుడు రైట్ ఇఫ్ అంటే ఏంటి, కంజంక్షన్, సబ్జెక్ట్ ఏంటి ద గవర్నమెంట్, వర్బ్ ఏంటి విషెస్. విషెస్ అంటే జస్ట్ లైక్ థింగ్స్, అనుకోవడం. If the government wishes to undertake the goal of improving the reliability and accessibility of education records, so if the government wishes to undertake just like to handle the goal, ఈ లక్ష్యాన్ని కనుక ప్రభుత్వం తీసుకోవాలంటే ఏ లక్ష్యము, ఇగో ఇక్కడ ఇచ్చాడు, of improving the reality and accessibility, improving the reliability, the reliability and accessibility of education records. నువ్వు నిజంగానే ప్రభుత్వమా, మై డియర్ గవర్నమెంట్, నిజంగానే నువ్వు ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ రికార్డ్స్ యొక్క రిలయబిలిటీ, యాక్సెసిబిలిటీ నిజంగానే నువ్వు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఉంటే ఇగో ఇలా చేయు. ఎలా చేయు చెప్తున్నాడు. ఇట్ అంటే ఎవరు, గవర్నమెంట్. వర్బ్ ఏంటి, షుడ్ బ్యాక్. ఇగో చూడండి, బ్యాక్ అంటే సపోర్ట్, మనం బ్యాకప్ బ్యాటరీ అంటాం కదా, జస్ట్ లైక్ దాట్. గవర్నమెంట్ షుడ్ సపోర్ట్ ఇట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, తన యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్కి మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఆఫ్ దట్ ఎఫర్ట్ విత్ ద లెజిస్లేషన్, ఫస్ట్ చట్టంలో మార్పులు తీసుకొచ్చి అప్పుడు నీ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఆ విధంగా సపోర్ట్ ఇచ్చినట్లయితే 100% ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో, ఎడ్యుకేషన్ రికార్డ్స్లో ఆ యొక్క రిలయబిలిటీ కానీ, యాక్సెసిబిలిటీ కానీ, ఆ ఇంప్రూవింగ్ క్వాలిటీ తీసుకురావాలనే లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో అది నువ్వు నెరవేర్చగలవు మై డియర్ ప్రభుత్వం. ఇవి ఏమీ చేయకుండా, లెజిస్లేషన్లో మార్పులు తీసుకురాకుండా ఇంకేదో చేద్దామంటే కుదరదు మిత్రమా అని రైటరు చెబుతున్నటువంటి ప్రయత్నం. ఓకేనా గైస్? సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. ఈ విధంగా మీరు చదువుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇలా ప్రతిరోజు చదివినప్పుడు ఏమో రేపు పొద్దున దీని మీద ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ కానీ, ఇప్పుడు చదువుకున్నటువంటి డిఫాక్టో అన్నాము, తర్వాత ఫెయిట్ అకంప్లీ అన్నాము, అయినా. సో ఈ విధంగా ఇంకా కొత్త కొత్త పదాలు, ఏదో టెక్నోక్రటిక్ అనే ఒక పదం వాడాడు, ఓవర్ హాలింగ్ అనే ఒక పదం వాడాడు. ఇలా దాదాపు ఒక 10 నుంచి 20 పదాలు కొంచెం స్టాండర్డ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేశాడు. అవి మీరు తెలుసుకుంటే సినానిమ్స్ కానీ, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కానీ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా చాలా ఈజీగా ఎక్కడో విన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా? సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్, అండ్ వి మీట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.